Спасибо. Спасибо. It's a real pleasure being here. I remember your kindness, and I'm really struck again by your kindness. Your welcoming is really great. So thank Для you. меня очень чудесно быть здесь. Я был удивлен вашей добротой, вашим гостеприимством. Я ее помню с прошлого раза и сегодня снова. Спасибо вам за теплый прием. And I also remember your thirst for knowledge and information. So hopefully we will be able to give you a lot of information today. И я тоже помню вашу жажду к новой информации, к знаниям, поэтому надеюсь, что сегодня смогу вам как раз это дать. So we will be talking about E-VOK, so the line of essential oils. Сегодня мы будем говорить о E-VOK, это линии эфирных масел. And what I want to do with you is not to give you an alternative message to what you already know in terms of the marketing message about the oils. И то, что я хочу сегодня сделать, это не дать вам какое-то другое послание, которое касается маркетинга продукции, вы его уже знаете. I want to give you scientific context behind these oils, the history of oils. How the oils that you have, how do they fit in the greater context and knowledge of essential oils? То, что я хочу сегодня дать, вам дать предысторию, историю эфирных масел. Я хочу вам дать научное знание, которое находится за эфирными маслами. So that will make you more effective, more powerful when the time comes to speak about oils, and even more so when you talk to somebody who already know about oils. И это будет очень полезным для вас, именно когда вы будете говорить с кем-то о маслах, с кем-то, возможно, кто уже знает о маслах. And the place to start is to define what is aromatherapy. И мы начнем с того, что определимся, что такое ароматерапия. Most people immediately think that aromatherapy means therapy through aromas, through scent. Люди говорят, что ароматерапия – это терапия запахом. It is a little bit true, but it's not completely accurate. Это немного есть в этом правды, но это не полностью правда. Aroma refers to a specific chemical structure that we find in a class of plants called aromatic molecules. Арома – это определенная структура, молекулярная структура, которую мы находим в растениях, которую мы называем ароматическими растениями. It's compounds like what you see there, a 6-carbon structure. Это вот та структура, которую вы видите на экране, 6-карбональная структура. So if you go into your garden or you just go outside and any leaf that you find, take it, rub it, and smell it. And most of them will simply smell chlorophyll. Chlorophyll. Вы можете выйти к себе на огород, скажем так, сорвать любой зеленый лист, размять его в руках и понюхать, и большинство из них будут для вас пахнуть зеленым листком. But if you take something like mint, rosemary, Но если вы возьмете розмарин или мяту, you rub it, you smell it, и вы and it has потрете a его distinctive smell. и понюхаете, то вы почувствуете совсем другой определенный запах. These smells come from these aromatic compounds. И вот эти запахи, они происходят из этих ароматических составляющих. Any of these compounds is part of what we call aromatherapy. И вот эти составляющие являются частью того, что мы называем ароматерапией. If you don't smell it, you just put it into your tea, it is aromatherapy, even though there's no aroma associated. Даже если вы не можете чувствовать запах, помещаете это в свой чай, и тогда это тоже получается ароматерапия. So the whole field of aromatherapy did not start after we developed ways to extract oil and put them into fancy diffusers. Ароматерапия не началась тогда, когда мы научились добывать масло из растений и помещать его в наши модные диффьюзеры. It started long time ago. Все началось давным-давно. Okay, this one is. It started a long time ago. We can see in the Bible, for example, we can see mentions of the use of various of these frankincense, myrtle, eaglewood, myrrh. Все началось давно, даже в Библии мы можем читать об упоминаниях таких масел, как ладан, мирт, иглвуд и мира. If you go in the Bible, you will see that Jesus, from the cross, was treated with myrrh, aloe, spikenard. Мы видим, что читая в Библии, также, когда Иисуса сняли с креста, его обрабатывали определенными маслами, как мир, алоэ и другими.
In Egypt, they used various types of blends with resin, balsam, and essential oils to embalm bodies, because as we will see, they are very, very antibacterial. Мы видим, что в Египте также использовали эфирные масла для того, чтобы бальзамировать тела, потому что многие из них обладают сильными антибактериальными свойствами. In India, Hindu Ayurvedic texts dating almost 2,000 years, if not more, mention already the use of some of these aromatic plants. И в Индии много столетий тому назад также упоминалось об использовании эфирных масел. In Tibet, a lot of the use of the plants, aromatic plants, was used a lot by putting, you may have seen this, you put some plant into water, you boil it, and you just smell the vapor. В Тибете использовали так называемое паровое дыхание, когда, вы знаете, помещая растение в кипящую воду, люди опускали свое лицо и вдыхали пары. So they had formulas that had been made that we boil in the house to purify the air in the house. И использовали также такой метод, что кипятили растения, этим запахом очищали дома. In Europe, starting in Greece, there's a long history leading to Dioscorides, who wrote the Planta Medica, that is basically an encyclopedia of plants, and it contains aromatic plants. И также в Греции была написана Терафрастус, да? Он написал книгу, которая называется «Энциклопедия эфирных масел», где объяснялось о том, как их использовать. In that time, essential oils was essentially their only remedy for plague. Тогда эфирные масла в основном использовались как лечение от чумы. In Persia, Avicenna also wrote his canon of medicine talking about aromatic plants. В Арабии Авиценна написала книгу, где говорится также об ароматических растениях. He is the first one of having developed, the alembic, which is essentially the ancestor of what is today a distillation technique. Это был он первый, кто разработал так называемый аламбик, это предыстория дистилляции, то, что мы знаем сегодня как дистилляция. In Europe, there was the description of, I see that there's a few slides that we're missing, doesn't matter. So there is a description of, at the time, remember, they did not know about bacteria. Знаете, что тогда люди не знали о бактерии, помните это? So there was an association already made between bad smell, bad odor, and the fact that bad odors are carrier of disease. Но тогда уже было понимание людей, что плохой запах переносит болезни. So we need to change the air to basically cure diseases. И чтобы исцелиться от болезней, нужно было заменить воздух. One way of changing air was to boil water with aromatic plants and embalm the house with these smells. И один из способов очистить воздух помещения это было кипятить воду с помещенными туда растениями. Today we know what it did. It basically put essential oils in the air, and they're very antimicrobial. И теперь мы знаем, что это делало. Этот процесс помещал эфирные масла в воздух, и это очищало воздух благодаря антибактериальным свойствам масел. It was seen that when there was the plague, that it's not everybody who was affected equally. People in higher class didn't seem to be affected to the same degree. И мы видим, что когда была чума, не все люди были подвержены чуме одинаково. То есть более высший класс людей меньше был подвержен этому заболеванию. And they discovered that one of the reasons is that people of higher class were wearing leather gloves. И что ученые узнали, что люди высших классов, они носили кожаные перчатки. And to keep the gloves very supple, they would cover the gloves with olive oil in which they had put various aromatic plants to give them a good smell. И что происходило, что перчатки оставались чтобы перчатки оставались мягкими, люди помещали или обмазывали их эфирными маслами. Any essential oils that you put on the skin, or you put on a cloth that you put on the skin, will be in your bloodstream within minutes. И любое эфирное масло, которое вы помещаете себе на кожу, либо на ткань, которую вы потом касаетесь кожи, это масло проникает в ваш кровеносный поток очень быстро, в течение нескольких минут. It was also one of the main approach when people had tuberculosis, pneumonia, is to spread these odors, these aromas in the house. Это также был один из способов бороться с туберкулезом или пневмонией, это распространять эти положительные запахи. One of the main approach was to boil
plants, aromatic plants, and basically breathe the steam. Один из способов снова же был кипятить ароматические растения и вдыхать пар. Today, so there's a long history of developing these oils. Есть очень длинная история разработки масел. The actual distillation started after the year probably 1200, 1300, but they have used oils way before. Где-то сам процесс дистилляции начал где-то в 13 столетии, но вообще масла использовались еще до этого. The historical way of extracting oil was to use animal fat that you spread on the surface. То, как исторически добывалось масло из растений, брали животный жир, размазывали его по поверхности. Then the oils in the plant are absorbed, then you put plants on top. Потом складывали растения на этот жир. The oils are absorbed into the fat. Масла поглощались этим жиром. And then you dissolve the fat with ethanol and you're left with the oil from the plant. Потом разбивали жир этанолом, и у вас оставался только эфирное масло. So there's a long history of finding ways to extract these oils and use them. Поэтому есть много разных способов, которыми добывали масла из растений, использовали их. Today, the main ways of extracting oil are the following. The first one, distillation. Следующее – это современные методы добывания масел из растений. Первое – это дистилляция. So distillation consists in putting plant material and expose them to steam. Процесс дистилляции следующий: мы помещаем растение и поддаем его действию пара. The steam will dissolve these oils that are soluble in water at high temperature and will carry these oils with the steam. Что делает пар под высокой температурой? Он вбирает в себя эти масла, которые растворяются в паре под действием высоких температур, и переносит их в другое место. Then the steam will circulate into a small glass tube in which we put cold water, on which we put cold water. Потом этот пар попадает в тонкие стеклянные трубочки, вокруг которых помещается холодная вода. So the steam will condense just like water into your shower on the glass. И потом этот пар начинает конденсироваться, так же, как это происходит в вашем душе. So when the water accumulates with the oil, they separate, and you've got the oil at the surface. Поэтому, когда этот пар остывает и конденсируется, масло отделяется от воды. And you also have the water called floral water or hydrosol that is filled with that same scent, and it's been used as perfume. И у вас получается отделяется эфирное масло, отделяется вода, которая также в ней остается запах этого масла, и ее часто используют в парфюмерии. Another main approach is cold press. Другой способ – это холодный отжим. This is not necessarily a good picture for it. This is a cold press that you would have in your kitchen. Возможно, это не очень хороший пресс для эфирных масел, но это тот пресс, который, возможно, вы найдете у кого-то на кухне. But it's simply a machine that applies enormous pressure to plant to push the juice and the oil out of it. Это аппарат, который под воздействием очень сильного давления выдавливает всю жидкость из растения, включая эфирное масло. It is the method that will give you the richest oil. However, it is not very effective because a lot of material stays in the plant, so it's not cost effective. Поэтому этот процесс, хотя он добывает одно из самых чистых масел, но он очень длительный и неэффективный по цене. It's used with some of the plants that have a lot of oil, like for example orange peel. Например, можно добывать масло апельсиновой шкурки оттуда. В этом плане он будет эффективный, потому что много масла в апельсиновой шкурке. There's another method that you may have heard, so let's talk about it. CO2 extraction. Давайте еще поговорим об одном методе, он называется извлечение с помощью углекислого газа. You've heard of critical CO2 extraction? Слышали ли вы об этом методе извлечения с помощью углекислого газа? So it's using the concept that many plants will be, okay, just like you can dissolve, you can extract compounds, like you make a tea. You can extract compounds by putting plants in water. Например, возьмем пример чая. Если мы помещаем пакетик чая в воду, мы видим, что оттуда добываются частицы чая, то есть с помощью горячей воды. You can, in the same way, use liquid carbon dioxide to extract compounds from plant as well. То же самое можно делать, используя жидкий CO2.
тоже добывая компоненты растений. You may have seen before dry ice, carbon dioxide. Вы видели сухой лед когда-нибудь? They use this to make smoke on a stage. It Вы makes a lot of smoke. на сцене часто используете сухой лед для того, чтобы создать пар или дым. Because at room temperature and at normal atmospheric pressure, carbon dioxide will go from ice to gas. Потому что при нормальных температурах карбон-диоксид он превращается в газ. But at minus 50 degrees centigrade and 5 atmosphere of pressure, it will go to liquid and it will stay liquid. Но при минус 50 градусах и повышенном атмосферном давлении он превращается в жидкость и остается в жидком виде. So you create these conditions in a bioreactor with plants, and the liquid carbon dioxide will dissolve all the oils in the plant. И вы вот с помощью такого инструмента вы превращаете, опять же, в тех же условиях, которые только что объяснили, карбон-диоксид, жидкий карбон-диоксид, он превращает, добывает масла из растений. Then you remove the pressure, it goes into gas, and then you're left with the oil, pure oil that has been extracted. Потом вы убираете сильное давление, so gas, after removing the pressure, gas. The gas goes, the CO2 goes from liquid to gas. Да, когда вы убираете давление, СО2 превращается из жидкого состояния в газ, и он улетает вместе с So there's no solvent, there's nothing left. It's the purest way to do an oil. Вы получаете из этого процесса чистое эфирное масло. But it is extremely expensive, Но это очень дорогой способ, and you do not necessarily extract everything that is in a plant. и не обязательно вы этим способом добьетесь, извлечете все частицы, которые вам необходимы. So the most common, and this is what we have with E-VOK, is through distillation and through cold pressing. Поэтому самый популярный способ это обычная дистилляция и также холодный отжим. There are different ways of using oils. Есть разные способы использования эфирных масел. The first way is by diffusing the oil in the atmosphere. Первое – это мы распространяем масло в атмосфере, процесс через диффузор. And although it seems very simple, very benign, you just put some fume into your house, it is one of the most effective way of using oils. Может, этот процесс кажется вам очень простым, но на самом деле это один из самых эффективных способов использования эфирных масел. When you breathe oil, it goes directly to the nervous system. Когда вы вдыхаете масло, оно напрямую попадает в вашу нервную систему. At the top of your nose, you get a very porous bone, on top of which sits your olfactory bulb, your actual brain. It is the most direct access to your brain in your whole body. In your nose. So, Top of your nose. В конце вашего носа помещено, есть определенная часть, которая, в принципе, является началом вашего мозга, одной из самых важных частей вашего мозга, которая напрямую является каналом в ваш мозг. So when you eat, the only thing that your tongue can feel is salt, sweet, sour, and bitter. То, что может чувствовать, когда вы кушаете, что может ощущать ваш язык, это соленое, сладкое, кислое или горькое. All the other flavors that you detect is always because as you put them in your mouth, they vaporize and they go to your brain. И все остальные, так называемые запахи или ощущения еды вы получаете через нос, потому что как только вы их подносите к вашему рту, нос моментально поглощает их, и это идет в ваш мозг. Сигналы идут в ваш мозг. So when you put oil, you have a direct access to the brain. Поэтому, когда вы используете масло, это прямой канал, эти запахи по прямому каналу попадают в ваш мозг. But then these oils go down your airways and they go to your lung. Потом эти масла поступают по вашим дыхательным путям, попадают в ваши легкие. Your lung has a lot of ramifications, and at the end, what you have is an alveoli. Alveoli? Alveolus? Alveolus находится в конце легких. Альвеола. Альвеолы находятся в конце легких. So, and this part of the lung is all designed to maximize the exchange of gas, oxygen into the blood, carbon dioxide out of the blood. И эта часть специально сделана для того, чтобы обмениваться кислородом с легкими, то есть отдача кислорода в легкие обратно. So I'm showing this just to understand that your lung is designed to take anything in the air and put it in the blood. So when you breathe essential oils, you turn on your diffusers, within about a minute, we can pick up these oils into your blood.
Поэтому легкие созданы специально для того, чтобы брать все, что находится в воздухе, и помещать это в ваш кровеносный поток. Поэтому, когда вы используете диффьюзер с эфирными маслами, буквально через несколько минут мы можем определить это масло уже в вашем кровеносном потоке. The next one is topical application. Второе – это применение, наружное применение. Again, if you simply put oil on your skin, within a matter of a minute, you will get it into your blood. Опять же, если вы нанесете эфирное масло на свою кожу, то в течение минут вы можете его увидеть в своей крови. Very few oils can be applied directly to the skin. Очень немного масел можно наносить прямо на кожу. Most of the oils, maybe at the exception of lavender, Возможно, кроме лаванды, most of the oils needs to be diluted into olive oil, almond oil, any kind of oil that you like. большинство масел нужно разводить другим маслом, например, оливковым маслом или кокосовым маслом, чтобы оно было разведено перед нанесением. About 1 to 10%, 20 to 200 drops per 100 milliliter. Где-то получается 20, от 200 до 200 капель на 100 мл масла-носителя. When you apply to the skin, there are a few oils to be careful with. Careful. Careful. Есть несколько масел, с которыми особенно нужно быть аккуратными, когда мы их наносим на кожу. Cinnamon, clove, Это корица, citrus, это цитрусовые масла, most орегано, specifically bergamot. бергамот особенно. You put it on your skin, you go to the sun, and you will have a dark spot. Если вы нанесете бергамот, потом выйдете на улицу на солнце, то у вас останется темное пятно на коже. Also, when you take a bath, Также, когда вы принимаете ванну, cinnamon oil, if you put it in hot water, could actually burn your skin. если вы поместите масло корицы в горячую ванну, вы получите ожог кожи. So if you like to put oil in your bath, you can do it, but don't do it with, I think it's enhance or defend, one of the two, as cinnamon oil. Don't use this oil. Поэтому, если вы любите принимать ванну с эфирными маслами, пожалуйста, не делайте это с маслами, в которых есть корица. Also, you have to be careful of mint oil. Также будьте аккуратны с маслом мяты. There's not enough in E-VOK to be of concern, В масле E-VOK недостаточное количество этого масла, чтобы беспокоиться. for you to know if you put too much mint oil into your bath, you can have hypothermia. It's very chilling. Если вы поместите слишком много масла мяты в горячую ванну, то у вас может быть и гипотермия, то есть понижение температуры. The temperature will go down, right? Your body temperature. Да, температура тела упадет. So formulas like, I think, clarity and balance, I По-моему, в believe, clarity и в балансе. you can use them in your bath, but do it in the summer. In the winter, it'll make you cold. Вы можете применять эти масла в ванной, но делайте это летом, чтобы остыть, потому что зимой вы можете замерзнуть просто. And the last way of taking oil is orally. И еще один способ применения масел – это оральное, внутреннее применение. Most bottles will say, do not take orally. На большинстве масел вы прочитаете «не применяйте внутрь». It has to be put on the bottle. It does not mean that it is dangerous to take them orally. Это должно быть написано на масле, но это не значит, что это опасно применять масло внутрь. It can be dangerous if you take too much, so never more than 3 drops. Может быть опасным, если вы будете применять слишком много. Никогда не применяйте больше 3 капель. But truly, the key message here is that you don't have to go orally in most cases. Just putting it in the air, it will go into your bloodstream and it will have its effect on the body. Но ключевое послание, что вам и не обязательно применять масла внутрь. Просто распыление масел, ароматическое вдыхание масел достаточно для того, чтобы они попали в ваш организм. One of the only reason to take them orally is if you want to have an effect specifically on the digestive tract. Единственная причина, по которой можно принимать масло внутрь, или стоит принимать масло внутрь, если вы хотите получить эффект на вашу пищеварительную систему. For example, I always travel with capsules of ground clove. Например, например, я всегда путешествую с капсулами перемеленной гвоздики. As I travel, if I drink bad water or I have food poisoning, I just take 2 capsules of ground clove. Within 10 minutes, it's over. Например, когда я путешествую, у меня какое-то расстройство желудка, я что-то не то выпил или съел, я ем 2 капсулы перемеленной гвоздики, и мои проблемы уходят. You will have the same thing with cinnamon oil. То же самое может произойти с маслом корицы.
So you can take the oil, mix them with a little bit of other carrier oil, put that in a capsule, close the capsule, and you could, if you wanted to, take them internally, although you don't need. Возможно взять масло корицы, размешать его с другим маслом-носителем, поместить в капсулу, принять внутрь, и эффект будет тот же самый. Но это можно, но не обязательно делать. So without being too complex, I don't know if you can see. Я не знаю, видно ли вам то, что написано здесь. But it's the 3 routes of exposure. Inhaling through your nose. 3 метода использования через нос. It will have an effect directly on the nervous system. Будет эффект сразу же на вашу нервную систему. By nervous system, I mean you feel good, you feel happier, you feel calm. Говоря о нервной системе, я говорю, что вы почувствуете себя более счастливым, будете чувствовать себя хорошо, более успокоенным. But it will also go to your bloodstream, through your lung. Также масло попадет в вашу кровь через легкие. It will affect all aspects of your body. И повлияет на все аспекты вашего тела. If you apply it to the skin, you will have the same effect with absorption through the skin. Если вы нанесете масло на кожу, эффект будет тот же самый через поглощение, через кожу. Orally, you will have the same effect with the addition of a stronger effect on the digestive system. Если вы будете принимать вовнутрь, будет тот же самый эффект, кроме более сильного эффекта на пищеварительную систему. Now, if you go in the scientific literature and you want to understand what are these oils doing in the body, если вы хотите посмотреть на научную литературу и узнать, что же конкретные масла делают для нашего организма, the main benefits that you will see in the entire scientific literature is that these oils are for the most part antimicrobial. самое главное, что вы увидите в научной литературе, что в основном масла противомикробные. There is a method developed in France called the aromatogram. Есть метод, разработанный во Франции, называется ароматограмма. Before the development of antibiotics, Перед тем, как были созданы антибиотики, in order to fight pneumonia, tuberculosis, any of these bacteria carrier disease, чтобы бороться с туберкулезом или пневмонией, вот болезнями, которые исходят от бактерий, doctors would take samples of your saliva, of your any pus, any excretion, your mucus, доктора брали пример вашей слюны, например, grow them onto agar, gelatin, выращивали вот это на желатине, and then put drops of different oils on the plate. и на этой брали капли разных эфирных масел на тарелку, помещали их на тарелке, And then you can see where the bacteria cannot grow. и потом видели, помещали вот на предыдущий подготовленный материал и видели, где бактерии не могли расти. So you don't have to identify the bacteria in a scientific way. Поэтому научным образом не нужно было определять бактерию. You can simply identify the oils that will kill the bacteria that right now is giving you problems. Нужно было определить эфирное масло, которое убивало ту бактерию, которая сейчас доставляет вам проблемы. They blend all these oils and they put it into your bedroom. Потом смешивали те масла, которые были эффективными, и помещали их у вас в спальне. That was a method to eliminate any kind of bacterial infection. Это были те методы, как боролись с бактериальными инфекциями. So the main property of these oils is antibacterial. Поэтому основное свойство этих масел – это бороться с бактериями. So in the oils that are present in the various formulas of E-VOK, these are the main antimicrobial ones. Это разные масла есть в формулах E-VOK, но это основные антибактериальные масла. So I am not telling you how to use these products to eliminate bacterial infection. Я не говорю вам, как использовать эти продукты, чтобы избавиться от бактериальной инфекции. I am just saving you 20-40 hours of going into the scientific literature and reading about what has been done and demonstrated with these oils. Я просто экономлю вам 25-40 часов вашего времени, чтобы вы не искали, не читали в научных журналах об этом, о том, какие свойства, основные свойства этих масел. The first one, Bergdorf fairy. This is the bacteria associated with Lyme's disease. Первая бактерия, записанная там, это бактерия, которая имеет отношение к болезни Лайма. So we have myrrhis, cinnamon, and eucalyptus demonstrated to have an effect on Lyme's disease. Поэтому есть масла корицы и эвкалипта, которые показали
хорошее влияние на вот эту бактерию. It does not mean use these oils as a treatment, but what it means is that if you have these oils, just put them in the air. They will go into your bloodstream, and whatever assistance they can bring, you have it. Это не значит, что мы будем использовать эти масла для исцеления от болезни. Это значит, что если они есть, давайте их использовать, распылим их в воздухе, и они будут помогать таким образом, как они могут помочь в данной ситуации. Pseudomonas, this one here, and then Bomani, this one here. These are bacteria that are associated with a lot of infections taking place in hospitals. Вот эти две бактерии, Pseudomonas и Bomani, это бактерии, которые ассоциируются Nosocomial disease that you get in the hospital. Они имеют отношение к болезням, которыми вы заражаетесь, находясь в больнице. It is very common that you have a problem, a broken bone, you go to the hospital, they treat you for your broken bone, and then you come out and you have pneumonia or some sort of infection. Например, ситуация, когда вы поломали ногу, вы поехали в больницу, чтобы вылечить поломанную ногу, возвращаетесь домой с пневмонией. So it's these bacteria, so many hospitals have started to diffuse these oils in order to maintain, to control the spread of these bacteria. Поэтому многие больницы сейчас используют вот эти эфирные масла для того, чтобы приостановить распространение именно вот этих бактерий. Streptococcus mutans is the bacteria associated with cavities and gum problems. Мутанс, вот эта бактерия, которая имеет отношение с проблемами зубов. So you can take, for example, I believe it's defend or enhance. Find the one that has cinnamon. Just blend it in some glycerin, mix it with some water, and use that as a mouthwash, for example. Very, very good for the gum. По-моему, в Defend есть корица. В любом случае, возьмите смесь масел, где есть корица, поместите его, например, в глицерин, и вы можете сделать для себя хороший ополаскиватель для рта. There's a problem in medicine that is, it's talked about. You can find it on the internet, and yet I think we don't talk about it enough. Есть проблема в медицине, когда есть информация, ее можно найти в интернете, но мы недостаточно говорим об этом. And it's the fact that the more we use antibiotics, the more we develop bacterial strain that are resistant to antibiotics. Например, чем больше мы используем антибиотики, тем больше мы развиваем бактерии, которые становятся сильными к антибиотикам. It is more and more common to go to the hospital and have something like pneumonia, and they give you a series of antibiotics, and you don't react to them because the bacteria has developed resistance. Сейчас обычная ситуация, когда люди, например, заболевают пневмонией, они попадают в больницу, врачи выписывают определенную серию антибиотиков, которые человек должен принять, и человек никак не реагирует на эти антибиотики. It is one of the greatest threat to overall global health. We don't talk about it because we have no solutions for it. И мы не говорим об этой проблеме, потому что на самом деле у нас нет решений для нее, но это одна из самых больших опасностей для здоровья всего человечества. We just need the emergence of one strain of Staph aureus that does not react to drugs, and then we're in big trouble. И все, Staph aureus. Bacteria. Просто всего что нам нужно, это противостояние одной названной бактерии, и тогда у всех нас будут большие проблемы. And I'm saying this because Staph aureus Staph aureus — это вот бактерия, о которой идет речь. and multi-drug resistant Staph aureus И Staph aureus, который противостоит большому количеству лекарств, are sensitive to essential oils. они хорошо поддаются воздействию эфирных масел. So somewhere one of the only general approach to take to purify the air with these type of threat is just to use essential oils. И поэтому один из хороших способов избавиться от опасности конкретно с этими бактериями, это использование эфирных масел. So no need to go into more detail. The general information here is that one of the main benefits or action of essential oils is that they are antibacterial. Я думаю, что больше погружаться нам в детали не нужно. Главное запомнить один основной факт, что большинство эфирных масел и их действий это антибактериальное. Antiviral.
Теперь противовирусное действие. One of the main, most studied effect on oils and virus is on herpes. 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 Большинство изучений, которое было сделано с эфирными маслами, было сделано на заболевании герпес. Don't apply pure, but find a formula, I don't remember which one it is, that has bergamot, lavender, diluted in some oil, and if you have a cold sore, herpes, just apply it, and it really helps to get rid of it. Опять же, найдите ту смесь масел, в котором есть бергамот и лаванда, и используйте ее, опять же, возможно, не чистую, а разведите ее в растительном масле и помещайте ее на герпес, и это должно уйти. And we have also an increasing number of these global epidemics with flu. Same thing. Some of these oils, just put them in the air, and then they have an effect in suppressing the ability of the flu virus to proliferate. И то же самое сейчас по миру, у нас увеличенное количество заболеваний гриппом, поэтому во время эпидемии, что вы можете делать, это распылять эфирные масла и таким образом помогать предотвратить шанс размножения вируса гриппа. And you really don't have to learn or remember any of these, because at the end, I'm just giving you the context to the conclusion, which is very simple. Just put them into your diffuser, diffuse them in your house, in your home, enjoy the smell, they will do the work. И поэтому мы много сегодня говорим о деталях, но тот вывод, который я хочу, чтобы вы сделали, самое простое. Просто поместите масла в ваши комнаты через диффьюзер, распыляйте их, вдыхайте их, наслаждайтесь запахом, и они сделают свою работу и помогут вам. Some of these oils will also disrupt the ability of fungus, like candida, to proliferate. И также некоторые масла могут предотвратить размножение определенных грибков, таких как кандида. When I talked about bacteria, I forgot to mention that many bacteria depend for their growth on the development of what is called a biofilm. Многие бактерии, я забыл об этом сказать, что многие бактерии, когда размножаются, зависят от биопленки. If you look at any kind of bacterial growth, they have a sort of a network of fibers that basically provides the environment in which they can grow. Если вы посмотрите на размножение бактерий, вы увидите, что у них есть определенные связи, вот определенная биоструктура, биопленка, которая содействует их росту. If you disrupt the ability of bacteria to create this biofilm, you disrupt their ability to become strong, and then they become vulnerable to your immune system. Поэтому если разбить, предотвратить возможность бактерий построения вот этой пленки, тогда бактерия станет очень уязвимой. So it is not so much that these oils will be antibacterial on their own, although they are. The point is that when you put them in the air, they have an effect on them that suddenly makes your immune system more capable to fight them. И это не то, что сами масла смогут победить бактерию, но просто они помогут вашей иммунной системе, помогут определенным образом, чтобы ваша иммунная система смогла победить эту бактерию. And finally, these are other benefits that you can find in the scientific literature. Также есть другие свойства, о которых вы можете читать в научной литературе. Again, the vast majority of the data is about antibacterial effects. Опять же, большинство информации вы найдете о антибактериальном эффекте. But you've got effect, for example, on anxiety with chamomile, boswellia, lavender as well. Но, например, такие масла, как ромашки, босвелли или лаванды, они имеют хорошее влияние на беспокойство, на тревожность человека. Just try it. Just put in the atmosphere clarity, for example. Например, clarity. Распыляйте его. And feel immediately how you feel better. И вы сразу же почувствуете себя лучше. Sleep. Сон. Some oils were put into the atmosphere while people were put on EEG, and we could record the EEG, the brainwave, measured eye movement. Что мы делали, это мы помещали аппарат на человека во время сна, помещался аппарат, который записывал его реакции, и также в комнате распылялось масло. And some of these oils were shown to make the latency to fall asleep shorter. И некоторые масла показали, что время, которое требуется, чтобы человек заснул, оно сократилось. And to create longer episodes of REM sleep, which is where И you также удлинились эпизоды глубокого сна.
Some of these oils were also shown that when you wake up in the morning, you are more quick at concentrating and paying attention, wakefulness. Также некоторые масла показали такие свойства, как просыпаясь, вы просыпаетесь быстрее и просыпаетесь более готовыми с большим количеством энергии. Geranium, either orally or just put in the atmosphere, was shown to reduce glycemia. Герань, например, если распыляя опять же воздух, показала, что имеет влияние на глицемию. Glycemia, blood glucose. Это сахар в крови, на уровень сахара в крови. I'm not telling you it's a remedy for diabetes. Я вам не говорю, что это способ лечения диабета. All I'm saying is, as you put them in the air, these are the kinds of benefits that you just derive just by using Я them. просто вам говорю, что если вы будете помещать эти масла в воздух и дышать этим воздухом, вы получите те положительные свойства, последствия, которые вам будут полезны. Chamomile and lavender have been shown to increase milk production in nursing mothers. Лаванда и ромашка, они помогают увеличивать количество молока в кормящих матерей. Some of these oils applied locally, you mix them in a carrier oil, put them on joints, they have an effect on inflammation. Также некоторые масла, смешанные с растительным маслом-носителем и помещенные на суставы, помогают уменьшить воспаление. Some of them have an effect on healing, which is very interesting because it's not just, let's say, a cut and you put the oil on it. Некоторые масла помогают заживанию, но это не просто помещение масла, скажем, на порез. Its benefit systemically. Some of these studies looked at, for example, liver injury, and just by putting the oil in the air, we accelerate the healing of the liver. И потому что мы говорим о том, что распыляя масло, мы можем помочь восстановлению печени. So, forget all this data. I just wanted to sort of open a page where you can see what you can find in the scientific literature. Просто забудьте все данные, о которых я сейчас говорил. Я просто хотел перевернуть эту страницу, показать вам, что вы можете найти в научной литературе о маслах. You don't need to memorize all of this. Вам не нужно все это запоминать. And the idea is not to start to play doctor by saying use this oil for a specific application or another. И идея не в том, чтобы сейчас вы начали играться в докторов и начинали учить других, используя вот это масло для этого, а это для этого. It's just to understand that as you use these oils, then you will generate in you these kinds of benefits. Это чтобы вы понимали, что используя эти масла, вот эти полезные свойства могут, полезные процессы могут происходить в вашем организме. So let's look at the different formulas now. Давайте посмотрим на разные формулы. So these are the different oils, Вот это разные масла, formulas tied to the different benefits that we have seen in the scientific literature. и они привязаны к определенным положительным свойствам, которые описаны в научной литературе. So we use the formula enhance as a significant effect on, they all have an effect on bacterial growth, but this one has a stronger effect on bacterial growth. Все они имеют положительное влияние на рост бактерий, но именно в этой комбинации есть большое влияние на предотвращение роста бактерий. Good sleep, Хороший сон, anxiety. тревожность. So as you look at the profile, it is a nice oil to think of taking in the morning. Это хорошее масло, которое вы можете применять утром, несмотря на вот этот Or, профиль. sorry, in the evening, before you go to bed. Извините, вечером, перед тем, как вы идете спать. So it's a good fundamental formula to just use in your home. Поэтому это хорошая фундаментальная формула, которую вы можете использовать у себя дома. There is some of the images in earlier slide have been removed, so I forgot to mention. Есть некоторые картинки, которые не были показаны, потому что слайдов не было почему-то. As you use the oils to diffuse them in the atmosphere, there are other ways of using them. Есть, используя масла, распространяя их в атмосфере, в воздухе, но есть и другие способы использования их. You can put them into a small glass bottle that you can spray. It has to be a good quality bottle, otherwise some of the oils can dissolve the plastic. Вы должны взять бутылку хорошего качества, налить туда воду и поместить туда масло. Вы можете распылять эту смесь, но нужно убедиться, что бутылка хорошего качества, так как масло может разрушать пластик. So you use a glass spray bottle, fill it about maybe 2/3,
and then add, I don't know, 50 drops of oils. Лучше, конечно, взять стеклянную бутылку спрей, поместить туда 2/3 воды и потом 50 drops, возможно 50 капель масла. Then shake it hard. Хорошо ее взмешать. You will disperse the oil in the water. Вы размешаете масло в воде. And then you just spray the oil around you. И потом вокруг себя распыляйте эту смесь. And very interestingly is a device called an aroma stick. Device. Called aroma stick. Есть прибор, который называется аромастик. You know, you can get them at the pharmacy. You just put them in your nose and you smell. It's oftentimes camphor or eucalyptus, just to help you breathe. Есть они даже продаются в аптеках, такие палочки, они вставляются в нос, обычно это камфора или эвкалипт, и они помогают нам лучше дышать. It is a very, very simple and very effective way of using essential oils. Очень простой, но очень эффективный способ использования эфирных масел. You have this little piece of aluminum in which you put a piece of cotton and you put the oil on the cotton. Это часть как бы фольги, в которой внутри или алюминия внутри заматана вата. В вату помещается масло. And then during the day, at various times of the day, depending what kind of effect you want to have, just open this aroma stick and take a few deep breaths. Поэтому несколько раз в день, например, если вам нужен определенный эффект, вы открываете вот этот аромастик, аромапалочку, и делаете несколько глубоких вдохов. So it's a method that lends itself very well for a product like Clarity. И это And Energize, so Energize. это способ, который очень хорошо работает с такими продуктами, как ясность и энергия. As you can see, we have a nice effect on anxiety, wakefulness. Потому что здесь это масло дает очень хороший эффект, что касается тревожности, а также способу чувствовать себя энергично, когда вы просыпаетесь. So you want to relax, you want to help concentrate, you want to give you some sort of sense of energy. You take this stick, you just take a few deep breaths. Если вы хотите почувствовать дополнительную энергию, вам нужно какое-то пробуждение, то вы открываете эту палочку и просто делаете несколько глубоких вдохов. The same thing with Clarity. То же самое с ясностью. So again, keep in mind a lot of these oils have similar effects. So at the end of the day, it's also which one you prefer. Также помните, что у многих из этих масел есть похожие свойства, поэтому тоже важен ваш выбор, что вам больше нравится. Balance. So those three. Баланс. Clarity, Energize, and Balance. Clarity, Are the typical Energize и kind of баланс. oil Это похожие масла. that you carry with you throughout the day. Это хорошие масла, которые можно с собой носить каждый день на протяжении дня. And at home, as sort of the basic formulas, you can use Defend Дома вы And можете enhance. использовать Defend, защиту, and Enhance. и Enhance. So after all of this information, После всей этой информации, которую вы получили, forget all the details, забудьте все детали and the thing to only remember и запомните только следующее. is that while you can take these oils orally, Да, вы можете применять масла вовнутрь, you can apply them on the skin. вы можете применять их на кожу. If you use an oil, for example, after a shower, blend in that oil some of the oil that you like. Если кто-то из вас использует масло после приема душа, добавьте эфирное масло в это масло, то, которое вам нравится. But simply using these oils by diffusing them in your room or by using the aroma stick, you will get all the benefits of these oils. Но если вы просто будете использовать эти масла через диффьюзер или через аромастик, вы получите все преимущества, которые доступны в этих маслах. Remember that in the Middle Age, they had this concept of bad odors carrying diseases. Помните, мы говорили, что исторически люди понимали, что плохой запах переносит болезни. It's ridiculous because it's not the odor that carries the disease. Конечно же, это не имеет смысла, потому что не запах переносит болезни. Today we know that it's bacteria, Сегодня мы знаем, что это бактерия, but bacteria are associated with bad odors. но мы ведь соотносим бактерию с плохим запахом. Just open your refrigerator and you'll know right away if something is going bad in there. Вы, если открываете холодильник, вы сразу же знаете, если что-то там испортилось. So the concept of simply purifying the air
with nice odor, aromatics, then it's really what it is. You purify the air. Поэтому концепция очищения, замены плохого запаха хорошим запахом, чистым воздухом, это то, как мы очищаем воздух. So I would say the best way to use these oils is very simple. Just choose the one that you like the most, use it, spread it in your house, and rotate them once in a while to expose you to all these oils. Поэтому самый лучший способ использовать масла. Выберите то, которое вам нравится. Распыляйте его у себя в комнате. Потом, возможно, периодически меняйте, чередуйте масла, чтобы использовать преимущества всех. So that's what I wanted to share with you. I hope it was not too technical. Was it relevant? Это то, чем я хотел поделиться с вами сегодня. Надеюсь, это не было много технической информации. Было ли это вам полезно? Да. Thank you so much. Спасибо большое.